10 काय पेज नंबर 206. Yes, that is our bone number है ना, total number of bones in the human body. So page number 206 from your NCERT आणि HSC बघा. What is the page number or topic number? Yes, 138, topic number 12, HSC 138. Okay, and this is topic number किती है CBSE 13 है ना. Yes, so topic number 13 from your NCERT, right? Okay. So few things, or what is a photosynthesis? Can anyone define photosynthesis? Can you define photosynthesis? Define photosynthesis. चला हे लहानपणापासून शिकतायत ना. In plants, the food that is starch is synthesized from the glucose with the help of light energy. This From the process glucose, food is synthesized. Wrong, very much wrong. Sanga, what do you understand by the word photosynthesis? From glucose कसे? What is a wrong? From sunlight. अजून only sunlight. फक्त sunlight असेल तर photosynthesis. from water and carbon dioxide. Yeah. Sunlight, H2O and CO2. आपली ही school level ची definition. आपण will go ahead with some good things as well. So using sunlight, H2O and CO2 as a raw material, and what is required in plant? Chloroplast. Okay, that contains a chlorophyll. Okay, so in plant, using that chlorophyll which is present in chloroplast, green plant prepare their own food in the form of glucose. That is what is a photosynthesis. Okay, so that is your school level definition. Chala आता आपण will take some good terminology or some logical point in this particular photosynthesis. So ही झाली तुमचं basic photosynthesis. And oxygen is released as a waste product or byproduct. Though it is a waste product for the plant, but we say it is a byproduct for us, and that is the reason why you have to plant these trees. Okay, na? Oxygen आपल्याला कुठून मिळतं? From plant. Okay, and that is by the process of this photosynthesis. How the oxygen get accumulated in the environment? If oxygen available, all of us are breathing. Why? Because of the O2. Who has given this? Plant. And hence planting trees is first of all important for this oxygen. And then you have so many commercial products. आता मी एक नितीन गडकरींचा व्हिडिओ बघत होते, त्याची लिंक तुम्हाला मिळाली तर पाठवते. तर त्यांनी ऍग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एनर्जी ड्रिव्हन कशी होणार आहे, सो त्यांनी रिक्वेस्ट केली की स्टार्टअप्सला की तुम्ही इथेनॉलचे प्लांट लावा. सो इथेनॉल बायोफ्युएल म्हणून ऍक्ट होईल आणि हे जे पेट्रोल डिझेलचे भाव सगळे वाढले, दॅट इज अ सबस्टिट्यूट. ओके, किंवा सीएनजी compressed natural gas. It is again you can produce from. CNG हो ना, पण मग that is again the you can say reduce the pollution. आता दिल्लीची पोझिशन बघितली, दिल्ली was planning for a lockdown. Why? Not due to corona, due to the pollution. इतकं पोल्युशन दिल्लीमध्ये झालं जेव्हा हा होता आताचा अमेरिकेचा प्रेसिडेंट जो बायडनच्या आधी कोण होता तो, त्याच्या आधी ओबामा. तर ओबामा जेव्हा दिल्लीत आला होता एकदा, आपल्या 26 जानेवारी की 15 ऑगस्ट कधीतरी आला होता तो ऍज अ गेस्ट, तर त्याचे जे हेल्थ केअर होते त्यांनी सांगितलं की दिल्लीच्या पोल्युशनमुळे त्याचं 6 तासांनी, म्हणजे तो जेवढा काही फिरला असेल की 5-10 मिनिटं बाहेर उतरला असेल त्याच्या गाडीच्या,
सो 6 तासांनी त्याचं आयुष्य कमी झालं ड्यू टू द पोल्युशन इन दिल्ली. आणि हे सगळं कमी करायचं असेल तर वी हॅव certain other alternatives for this petrol, diesel, pollution creating substances. And so this green energy. कळत नाही. मॅम Okay, एक so विचारू? हा बोल. सर मॅम पण ते मग ओबामाचे कशाला असं म्हणले, त्यांच्या इकडे न्यूयॉर्क सिटी किती पोल्युटेड आहे, न्यूयॉर्क आणि लॉस एंजलिस म्हणलं तर. पण तो जात नाही ना तिकडे जास्त, तो व्हाईट हाऊसलाच असतो. ओके नाही, म्हणजे तिथे एवढं पोल्युशन नसेल ऍज कम्पेअर टू दिल्ली. नाही, न्यूयॉर्क, आय हॅव बीन टू न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क इतकं काय पोल्युटेड नाही, इट इज पॉप्युलेटेड बट इट इज नॉट पोल्युटेड. मॅम एक फॅक्ट सांगू? मॅम काही लोक म्हणत होते हा डोनाल्ड ट्रम्प जेव्हापासून आलाय ना तेव्हापासून ग्लोबल वॉर्मिंग खूप वाढवतोय इंडस्ट्रियल याच्यामुळे. चला आपण डोंट टॉक ऑन दिस बिकॉज वी आर रेकॉर्डिंग, आणि हे रेकॉर्डिंग कुठे गेलं तर आपल्यावर फार सारे ऑब्जेक्शन्स येतील. सो लेट अस फर्स्ट क्लोज दिस रेकॉर्डिंग अँड देन वी कॅन टॉक ऑन ऑल these things. Okay, चलो. Yeah, political issues. So all animals including human beings depend on the food. Okay, and what is the primary source? काल मी जॉन एब्राहिमचं बघत होते आणि कपिल शर्मा शो. त्याचा पिक्चर आलाय ना, सत्यमेव जयते 2. सो ही इज अ फिटनेस फ्रीक आणि देर आर सो मेनी फॉलोअर्स फॉर हिम. तो म्हणत होता की आय एम अ व्हेजिटेरियन. ओके, तो म्हणजे प्लांटला, म्हणजे बायोलॉजिकली दिस इज नॉट करेक्ट, पण मी पण व्हेज आहे, सो मला ते करेक्ट वाटलं. सो प्लांट, एनिमल जर प्लांट खातायत, सो दिस एनिमल इफ दे आर इटिंग द प्लांट अँड ह्युमन बिंग्स आर इटिंग द एनिमल्स, तर हा मिडलमॅन कशाला पाहिजे? यू कॅन डायरेक्टली इट द व्हेज फूड. फॉर प्रोटीन वी से की आपल्याला एनिमल कडनं प्रोटीन मिळतं. येस, सो आपल्याला प्लांट कडनं पण मिळू शकतात ना व्हेज वाले. बिकॉज लॉजिकली बघितलं तर हत्ती इज अ vegetarian animal, but he is supposed to be the strongest. ताकद भरपूर आहे त्याच्यात, ओके. सो एनिवे, दॅट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन्स अगेन, पण व्हेज डाएट इज ऑलवेज प्रिफरेबल ऑन ओव्हर द नॉन व्हेज. कारण ऍनिमल जरी हे प्लांट खाता, म्हणजे आता परत ही इंडस्ट्री आली की यू कॅन प्रिपेअर द फ्लेश, जे काही व्हेज खाणार आहे, यू कॅन प्रिपेअर द फ्लेश इन लॅब. जेव्हा तुम्ही एक ऍनिमल, म्हणजे एका कोंबडीला कितीतरी ग्रीन रिसोर्सेस जे आहेत ते एका कोंबडीला खूप लागतात, त्याच्यापेक्षा त्या कोंबडीचं फ्लेश, म्हणजे ती कोंबडीला पण मारणार नाही, ऍनिमल क्रुएलिटी पण नाही होणार, आणि यू विल गेट अ फ्लेश इन द लॅबोरेटरी. आणि देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज नाउ वर्किंग ऑन इट. The flesh you can prepare in the laboratories. Okay, all right. So have you ever wondered where the plant get their food? Okay, so plant respiration पण करतात, and from that they get their energy. Okay, so but basically we are dependent on the plant for the photosynthesis. Now this is very important. This is a physico-chemical process, and your NCERT must have mentioned this. Yes, so write it down. It is a physico-chemical process. म्हणजे काय? Now tell me the meaning of this physico-chemical process. Yes, म्हणजे काय? लॉजिकली सांगा. फिजिको अँड केमिकल. सो फिजिको म्हणजे सम फिजिकल फॅक्टर इज युज्ड. Chemical, some chemicals are prepared. So what physical factor is used? Yes, light energy. They are using light energy. By using the light energy, they are producing some chemical. Which chemical? Glucose. Yes, glucose. And glucose, that is organic material. Okay. The compound which is having carbon and hydrogen in it is a glucose. And what is the formula for glucose? C6H12 and O6 is a glucose. Right? So equation पण आपण लिहिणार आहे. So ultimately every one of us is dependent on the sunlight. Finally, other than photosynthesis, we also need a sunlight for our activity. Okay. So photosynthesis is important for two reasons. हे मागचं लिहायचं होतं का?
ह्याच्यात दिलं असेल. ठीक आहे. ओके, करू पुढे. ओके, so photosynthesis is important for two reasons basically. It is a primary source, हे सगळ्यांना माहिती आहे. So food for all, and we need oxygen, so it gives us oxygen into the atmosphere. So these two reasons photosynthesis is important. हे परत तुम्ही ह्याच्यात आहे तुमच्या NCERT ने दिलेलं आहे. Okay, so photosynthesis brings light energy into the chemical energy, right? Now what are the features of this photosynthesis? I'll write some features of photosynthesis, so which is again your common sense. Okay, it is a endergonic process. Now all of you are studying chemistry since your 8th standard. Endergonic म्हणजे काय? It is endergonic, किंवा मी त्याला दुसरा अर्थ देते. It is endothermic. Heat is absorbed. So heat is absorbed in the form of, here it is in the form of light. Absorb करती है ना heat. So it is an endergonic process, require light energy. So require sunlight as a light energy or as a source of energy. So it is an endergonic. Why reason? Because sunlight is required as a source of energy. Sunlight as a source of energy. Second, it is a physicochemical process. Is again माहिती. It is a physicochemical process. It is a physicochemical process. Okay. Why physicochemical? Because again light energy is used to produce glucose. So physicochemical. तुम्हाला ह्याच्यात बरेच ऑप्शन्स येतात. फिजिओलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. येस, सो यू हॅव टू. बायोलॉजी म्हटलं की तुम्ही बायोलॉजिकलच लिहिता किंवा बायोकेमिकल म्हटलं तरी चालेल, पण physicochemical is given by your NCERT. Okay. Third, it is a redox reaction. Now tell me, what do you mean by redox reaction? Reaction where the oxidation and reduction simultaneously. So what takes is place. getting reduced and what is getting oxidized? मला सांगायचंय what is getting reduced and what is getting oxidized. You can read the equation given on 208. लास्ट इक्वेशन बघा. सो ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कसलं रिडक्शन झालेलं दिसतंय आणि कसलं ऑक्सिडेशन झालेलं दिसतंय, बोला. बघा ना रिएक्शन. काय झालं प्रथमेश, आज मूड नाही का तुझं? प्रथमेश, भांडण झालं कोणाशी? नाही ना, मग आहे ना मूड. तुम्हाला रिडॉक्स सांगायचं. ऑब्झर्व द इक्वेशन. व्हॉट इज CO2 आणि H2 आहे ना. So something is getting reduced and something is getting oxidized. So what is getting oxidized? H2O की CO2? ऑक्सिडेशन रिडक्शन करताय ना केमिस्ट्री मध्ये, थोडंफार केलं असेल. मग सांगा इक्वेशन बघा आणि सांगा. ओके, रिड्यूस टू. हा, रिड्यूस होताना काय तयार होत? CO2 is reduced to. Come on, हे सिंपल केमिस्ट्री आहे.
CO2 चं रिडक्शन होऊन प्रोडक्ट का तयार झालं? वॉटरचं जर CO2 तुम्ही रिड्यूस म्हणताय तर वॉटरचं ऑक्सिडेशन व्हायला पाहिजे, मग काय तयार झालं? बघा इक्वेशन मध्ये बघायचं. हे सिंपल केमिस्ट्री की नाही? This is the simplest chemistry which you should be knowing from your 8th standard. ऑनलाईन एज्युकेशन, हो की नाही? म्हणून ती स्थिती आहे. तर माझ्या 9वी 10वीतल्या पण मुलं पटापटा बोलतात ऑक्सिडेशन रिडक्शन. 8वीचे पण बोलतात. आणि तुम्ही 12वीच्या जायच्या तयारीत येतात. हो ना यामिनी? चला बोला. थोडा वेळ नाही लागेल पाहिजे. ऑनलाईन वाले बोला. मुग्धा, आर यू देअर? येस Yes, मॅम. हा बोला. मुग्धा तू इकडे येणार होती, काय झालं? मॅम उद्यापासून येणार आहे. बर. यामिनी त्या इक्वेशन मध्ये बघ. फ्रीज झालं डोकं थंडीमुळे? नाही ना? बोल ना प्रथमेश. तू माझ्याकडे पॉझिटिव्ह नजरेने बघतोय म्हणजे तुला उत्तर येतं असं मला वाटतं. बोल. CO2 चं CH2 कुठे झालं? CH2 म्हणजे काय? CH2 असं प्रोडक्ट कुठे झालं? तिसरं इक्वेशन बघ म्हणते मी, थर्ड इक्वेशन ऑन पेज नंबर 208, लास्ट इक्वेशन. झालं आहे असं म्हणायचं. झालं, मला क्वेश्चन विचारते की उत्तर देते? बर. आणि H2O चं काय झालं? H2O रिलीज पण झाला, पण H2O चं इकडे पण H2O आलं. बरं, आता मी अजून बेसिकला जाते. हे जर असं असेल ना तर काही उपयोग नाही. हा सोडून द्या सायन्स. ऑक्सिडेशनच्या डेफिनेशन सांगा चला, आणि रिडक्शनच्या डेफिनेशन सांगा. ऑक्सिडेशन इज addition of oxygen and removal of हायड्रोजन. किंवा हे हे शॉर्ट फॉर्म माहिती का? ऑइल माहिती? Do you know this? Oxidation is loss of electron. ऑइल ऑक्सिडेशन इज लॉस कोणाचा? इलेक्ट्रॉनचा. ओके, लिहित चला. हा रिडक्शन, addition of हायड्रोजन अँड रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन. removal of oxygen किंवा it is a rig. Reduction is gain of electron. या डेफिनेशन क्लिअर आहे? मग आता ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन कशात झालं आणि रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन किंवा हे कशात झालंय? बघा, CO2 मध्ये काय झालंय? ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन झालेत का CO2 मध्ये? मग CO2 चं काय झालं? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन झालं का? ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन झालं का? हा, मग काय झालं? CO2 इज झालं का रिड्यूस? मग CO2 हे क्वेश्चन येतात रे नीटला, म्हणजे आम्हाला हे काही शिकवलं नव्हतं, पण हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. लॉजिक आहे ना हे. आणि 22-23 सिलेबस पॅटर्न बदलणार आहे, ऍप्लिकेशन बेस जास्त येणार आहे, माहिती ना? मी पाठवला ना तो व्हिडिओ. सो व्हॉट इज गेटिंग रिड्यूस्ड? लिहा मग. CO2 is getting reduced.
सो CO2 फिक्सेशन झालं. CO2 चं काय होत आहे बायोलॉजिकल लँग्वेज मध्ये, हे पुढे सगळं समजणार आहे तुम्हाला कसं झालं. अजून आपण सेकंड पेजवर डायरेक्ट जम्प मारली आहे त्याच्यामध्ये, त्याच्या आधी बऱ्याच स्टेप्स करायच्या. पण कन्सिडरिंग यू आर डुईंग दिस फोटोसिंथेसिस सिन्स फ्रॉम युअर स्कूल लेवल, मे बी प्रायमरी लेवल, हो ना, लहान मुलांना पण शिकवतात पहिली दुसरीतल्या, त्यांना एन्व्हायरमेंटल सायन्स असतं ते. सो CO2 इज गेटिंग रेड्यूस टू कार्बोहायड्रेट म्हणजे ग्लुकोज. CO2 इज गेटिंग रेड्यूस टू ग्लुकोज. का? त्याच्यात ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन दिसते क्लिअर कट आपल्या डेफिनेशन प्रमाणे. ऑक्सिजन मध्ये पण ऍड झालं पण हायड्रोजन पण ऍड झालेत ना, सो मेजर तिकडे हायड्रोजन ऍड झाले. आणि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केलेले आहेत त्यांनी, ते कसं आपण बघणार आहे पुढे. तो रिग. ओके ठीक आहे. मग आता ऑक्सिडेशन कोणाचं झालं? So it is a redox reaction. Redox reaction, CO2 is getting reduced or CO2 is fixing to glucose. आणि आता मग CO2 नंतर वॉटरच राहिला की नाही, मग त्याचं काय झालं? ऑक्सिडेशन झालं ना, ऑक्सिडेशन म्हणून त्याचं काय झालं कन्वर्ट, त्याचं ऑक्सिडेशन झालं आणि कशात कन्वर्ट झालं? ऑब्विसली ऑक्सिडेशन इज रिमूव्हल ऑफ H2. तर H2O चा O2 झाला म्हणजे त्याने हा रिमूव्ह केला ना हायड्रोजन. सो O2, सो वॉटर इज गेटिंग ऑक्सिडाइज्ड, हे प्रश्न विचारता. सो द स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर, लाईट रिएक्शन मध्ये स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर झालं, वॉटर स्प्लिट झाला कशात? ऑक्सिजन मध्ये. आणि ह्याच्यावरचे बरेच एक्सपेरिमेंट सायंटिस्टने केले. आता ह्या टॉपिक मध्ये दिस इज अ सायंटिस्ट रिच टॉपिक. जसं आपले एक्झाम्पल रिच टॉपिक आहे तसा हा सायंटिस्ट आणि टर्मिनॉलॉजी रिच टॉपिक. हे कळलं का? सो वाय इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. सो इट इज अ ऑइल ऑक्सिडे, हे केमिस्ट्रीत पण तुम्हाला इम्पॉर्टंट असेल बरोबर. सो Mg2+ होता समजा आणि त्याचं Mg झालं, काय झालं? ऑक्सिडेशन झालं की रिडक्शन झालं? ऑक्सिडेशन झालं ना, ऑक्सिडेशन इज लॉस. केमिस्ट्री शिकवायला लागले तर केमिस्ट्री शिकवून नसेल. हे कळलं? So what are the properties? Physicochemical, redox. Third is एंडरगोनिक. एंडरगोनिक एनर्जी अब्झॉर्ब करतो आणि अपोजिटली जो एनर्जी रिलीज करतो तो एक्झर्गोनिक किंवा एक्झोथर्मिक. एंडोथर्मिक, एक्झोथर्मिक, एनर्जी एक्झिट केली सो एक्झोथर्मिक, राईट. ओके, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट आपण आधी पण केले होते इन द लोअर क्लासेस. हा ICSE च्या लोकांनी तर केलेलेच आहे, आय नो दॅट. आणि तुम्हाला त्याच्यावर बरेच क्वेश्चन्स यायचे. सो some simple experiment you might have done in your earlier classes that have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, light and CO2 are required for photosynthesis to occur. कसे कसे एक्सपेरिमेंट आहे आपण बघू. ओके, a variegated leaf, you might have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves, a variegated leaves and normal leaf. ओके, आता व्हॅरिगेटेड लीफ म्हणजे काय? आता हे तर आर्टिफिशियली व्हॅरिगेटेड केले, पण नेचर मध्ये तुम्ही व्हॅरिगेटेड लीफ बघता म्हणजे काय? ज्या लीफवर पॅचेस असतात ना, ग्रीन आणि अदर असे पॅचेसचे लीफ असतात की, ग्रीन पॅचेस आहे आणि बाकीच्या कलरचे पण आहे. सो दॅट लीफ इज अ व्हॅरिगेटेड लीफ. लिहून ठेवा.
So variegated leaf. So partially green and partially non-green. किंवा patches of green and non-green color on a leaf is a variegated leaf. ओके, जर असा लीफ नाही मिळाला तर त्याला व्हॅरिगेटेड करून आपण त्याला एक्सपेरिमेंट करू शकतो. कसं करणार बघा, कसं करणार सांगा. त्याच्यावर ब्लॅक पेपर टाकायचं. काय करायचं, हा एक्सपेरिमेंट वेअर द स्टार्च आपल्याला प्रूव्ह करायचं की स्टार्च इज प्रोड्युस्ड or glucose is produced out of photosynthesis. Glucose immediate product, then converted into starch आणि stored. तो आपण जनरली म्हणतो की स्टार्च. आतापर्यंत तुम्ही शिकला असाल की फोटोसिंथेसिस मध्ये स्टार्च फॉर्मेशन होतं. इक्वेशन मध्ये जरी ग्लुकोज दिसते दॅट इज अ इमिडिएट प्रोडक्ट. इमिडिएटली काय तयार होतं, ग्लुकोज. अँड यू नो सो मेनी ग्लुकोज जॉईन टुगेदर टू फॉर्म अ स्टार्च, राईट. मग आता काय करतात बघा, व्हॅरिगेटेड लीफचा एक्सपेरिमेंट कसा करायचा. आता आपल्याला समजा तसं लीफ नाही मिळालं तर लीफ घेतात. ओके, दिस इज अ लीफ. सो व्हॅरिगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द स्टार्च. ओके, ह्या लीफवर ब्लॅक पेपरने हा पोर्शन त्याचा कव्हर करतात. सो दिस पोर्शन इज कवर्ड, एनी पर्टिक्युलर पोर्शन इज कवर्ड विथ द ब्लॅक पेपर. आणि मग ह्याला सनलाइट मध्ये ठेवतात. बाकी सगळे फॅक्टर्स आर अवेलेबल. मग काय होईल, जिथे ब्लॅक पेपर लावलेला आहे तिकडे सनलाइट जाणार नाही आणि स्टार्च प्रोडक्शन होणार नाही. ओके, मग हा लीफ जो आहे, दिस लीफ आफ्टर सम आवर्स इट इज टेस्टेड फॉर आयोडीन टेस्ट. नाव यू नो स्टार्च आणि आयोडीनची टेस्ट आपण बायोमॉलिक्यूल मध्ये केली होती. गो बॅक अँड चेक. आपण इथे स्टार्च टेस्ट केली. ओके, स्टार्च टेस्ट म्हणजे आयोडीन टाकतात तिकडे. जिथे स्टार्च प्रोड्यूस झालं असेल तिकडे आयोडीन इज कन्वर्टेड. त्या आयोडीनची टेस्ट कशी होते, दॅट शोज ब्ल्यू कलर, ब्लूइश ब्लॅक. इथे ब्ल्यू कलर येईल, पण इथे ब्ल्यू कलर येणार नाही. ओके, कळतंय का. हा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 तुमचं व्हॅरिगेटेड एनसीईआरटीने म्हटलंय म्हणून आपण ते केले. ओके, so what does this prove? That chlorophyll is essential for photosynthesis किंवा sunlight is essential for photosynthesis. Sunlight essential म्हणून तो chlorophyll active होईल. So sunlight is essential for chlorophyll किंवा for photosynthesis. Write it down. Variegated leaf आणि हा छोटासा एक्सपेरिमेंट लिहा तिथे. So photosynthesis occurred only in the green parts of plant occurred only on green part of leaf. After doing the starch test. हे तुमच्या स्कूल लेव्हलला तुम्ही एक्सपेरिमेंट केले असेल. ओके, हा पहिला एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी ने दिलाय. तिथे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिहून ठेवा, बिकॉज अगेन दे विल गिव्ह यू क्वेश्चन ऑन दिस. राइट. चलो, नाउ द सेकंड एक्सपेरिमेंट. सो हे सगळं एनसीईआरटी ने म्हटलंय त्या पॅरेग्राफ मध्ये. व्हॉट डू वी नो, असंच आहे. व्हॉट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दॅट वॉज अ एक्सपेरिमेंट ऑन व्हॅरिगेटेड लीफ. लीफ बसण्यापेक्षा तिकडे हायलाइट करा. सेकंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट. हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. मोहोल या सायंटिस्टचं नाव आहे, मोहोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. त्याने काय केलं, कार्बन डायऑक्साइड इज ऑल्सो इसेन्शियल फॉर फोटोसिंथेसिस. पहिला एक्सपेरिमेंट आपण काय केला, सनलाइट इज इसेन्शियल फॉर फोटोसिंथेसिस आणि तो व्हॅरिगेटेड लीफचा केला. ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट काय करतोय आपण, कार्बन डायऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस अँड दिस एक्सपेरिमेंट इज अ मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट. राईट. आता ह्याच्यात त्याने काय केलं बघा, ही हॅज टेकन द लीफ. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये त्याने टाकलंय
KOH पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड किलेट्स KOH टाकलाय आणि लीफला अशा पद्धतीने ठेवलंय. तो निम्मा बाहेर आहे, निम्मा आतमध्ये, राईट. आता निम्मा जेव्हा आतमध्ये तेव्हा ह्याला पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड टाकले आणि जरी हे काचेचं भांड असेल तरी इथे त्याला CO2 मिळणार नाही, कारण जे काही CO2 येतंय ते पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड ऍब्झॉर्ब करेल आणि टर्न्स मिल्की. मी केलं असेल, केमिस्ट्रीत माहिती असेल, लाईम वॉटर टर्न्स मिल्की when it absorbs CO2. That is a test. Okay. आणि त्याच्यानंतर मग the leaf is taken and again tested for starch. अल्टिमेटली आपल्याला कशाला टेस्ट करायचं? स्टार्च. फोटोसिंथेसिस झाला तर स्टार्च होणार. आणि जेव्हा मग हे लीफ टेस्ट केलं तर ओनली द लीफ विच वॉज आउट इट इज शोईंग द ब्ल्यू ब्लॅक कलर आफ्टर गिव्हिंग द आयोडीन टेस्ट. आणि ह्याच्या आतमध्ये फोटोसिंथेसिस झालंच नाही कारण त्याला CO2 मिळाला नाही. CO2 कोणी ऍब्झॉर्ब करून टाकला? पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड. आणि म्हणून द टेस्ट वॉज निगेटिव्ह इथे, म्हणजे इथे स्टार्च प्रोडक्शन नाही झालं. कळलं का हे? So this indicate that CO2 is necessary for photosynthesis. This was a mole's half leaf experiment. Okay. तुम्हाला जे कळतंय ते लिहा, नसेल लिहायचं जमत तर मला विचारून पण तुम्ही लिहू शकता. इथे अर्थ हे कसं लिहायला पाहिजे. ओके. सो ऍब्झॉर्ब केला त्याने CO2 हे सगळं म्हटलंय. आणि लेटर ऑन इफ यू गिव्ह द स्टार्च टेस्ट, सो इट इज टेस्टेड पॉझिटिव्ह. विच पोर्शन वॉज आउटसाइड that KOH flask. So this shows that CO2 is required for photosynthesis. Right? NCERT चा तो पॅरेग्राफ तिकडे त्याला हायलाइट करून लिहा. तिथे मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. त्यांनी मोलचं नाव नाही दिलं पण एक्सपेरिमेंट मोलचा दिलाय म्हणून तिथे तुम्हाला मोल सायंटिस्ट माहिती असणं गरजेचं. MOHL मोल्स. ठीक आहे. येस. आहे अलगी तर ग्रीन आहे ना. वाय कस्क्युटा तुम्ही केलंय प्लांट. Yes, it is a parasitic plant. Cuscuta is a parasitic plant. बाकी algae, pitcher plant हे सगळे त्यांचे फोटोसिंथेसिस करतात. Cuscuta only is a parasitic plant. ते आयतं घेतं त्या प्लांटला, ते हे म्हणजे होस्ट कडनं आयतं खाऊन घेतं. हा, पॅरासायटिक म्हणजे तो दुसऱ्या प्लांटवर जगतो म्हणून त्याला फोटोसिंथेसिसची गरज नाही. हे आपण प्लांट किंगडम मध्ये केलेलं होतं. गो बॅक आणि चेक परत. ओके. आता मी हा सेशन क्लोज करते. 1 मिनिट आहे, मग आपण पुढचं करू. तुम्हाला आता